नमस्कार। जय जगन्नाथ। दीर्घ दिनर व्यवधान पर पुणी थरे महाप्रभुंकर लीलाभरा दिव्य अनुभूतिर चैनल अनुभूति ठाकुर को आपण समस्त को स्वागत करुछि। प्रभुंकर कृपा करुणा बिना मनुष्य किछि भी करि पारे नै। प्रभुंकर सेवा करिबा पई भी प्रभुंकर करुणार ही आवश्यक होइଥାଏ। प्रभुंकर दर्शन तांकर लीला वर्णन तांकर कथा श्रवण सबु किछि तो तांको इच्छा व्यतिरेके मनुष्य पाखरे संभवपर ही न थाए। आपण मानक भितर अनेक थर अनेक श्रोता कमेंट माध्यम मते अनुरोध करछन्ती कि मैडम प्रभुंकर कथा प्रभुंकर अनुभूति पुणी थर आम पाखक आणंतु बोली। प्रभुंकर करुणा हिची सेति पई आपण मानकर अनुरोध को रक्षा करिकि पुणी थरे गोटे दिव्य अनुभूति नै आछि। आपण मानक अनुभूति आरंभ करने पूर्व कही रखे आपण मानक भितर भी जदि एमती सुंदर अनुभूति रही आ बांटिबा पई इच्छा रखिछन्ती ताले मोर व्हाट्सएप नंबर मोर ईमेल आईडी मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रही से माध्यम रे लेखिकरी पठै देले आपणकर अनुभूति को भी समस्त निकट में पहुँचबार छोटिया प्रचेष्टाटे निश्चय आगु जारी रखिबी। आसंतु जानिबा आजिर अनुभूति होची भुवनेश्वर रसुलगढ़ सूर्य नारायण करंकर 1982 मसीहार घटना, रथयात्रा समय घटना। सेते बेलू सूर्य नारायण बाबू कहती से संबलपुर सहर रोता सरकारी कार्य व्यस्त था तेणुक पुरी आसवा पक्षे सब संभव हो न था। किंतु जितेबाला रथयात्रा पाखे आसी थाए घोष यात्रा रथ उपर महाप्रभु को टिके दर्शन करने मन भितर आवेग बढ़ी जाऊ थाए। रथयात्रा जेहेतु छुट्टी थाए तेणुक सूर्यनारायण बाबू भाविले आउ गोटे दिन छुट्टी नहीं कि महाप्रभु को चाहिए दर्शन कर आसबे। से प्रस्तुत भी आरंभ करदे जीवाई रथयात्रा को जीवाई प्रस्तुति होता एपटे मने मने प्रभु को प्रार्थना करुँते आकुल होकर, हे महाप्रभु, हे चकाडला, हे अंतर्जामी, हे अकिंचन को टिके दर्शन देव हे प्रभु रथ उपर एते बाटरू एते आशा करी जाउची प्रभु। जीवा पूर्व सूर्यनारायण बाबू तांकर जने बंधु था भुवनेश्वर जी कि सरकार जने पदस्थ अधिकारी था तेणुक अनुरोध करते कड़न पास टे करदेवाई। बंधु जनक कही मु तो चेष्टा करी किंतु किसी निर्दिष्ट करके कही पारुनी। रथयात्रा ठीक पूर्व दिन रात्रि रे संबलपुर बस रे बसिक भुवनेश्वर रे पहुंची थांती। से दिन थाए रथयात्रा कड़न पास टे पाइबा आशारे से भुवनेश्वर स्थित बंधु घर को भी जाइथांती सूर्यनारायण बाबू। किंतु बंधु जनक तांकर दुखर सह जणाई थांती जे किसी अनिवार्य कारण पाई से कड़न पास टे जोगाड़ करि पारि नाहांती। मन तो दुख होता है कथा शुणिकी सूर्यनारायण बाबूंर, किंतु मने मने प्रभु को डाकु थांती, प्रभु आपण न चाहिए विश्वर कौन भी व्यक्ति आपणकर दर्शन पाई पारिबो नहीं प्रभु। मु तो छार अकिंचनटे, आपण मो प्रति कृपा करिवे प्रभु। एमती भाभी भाभी कि बस स्टैंड को जाइथांती। सेठू बस धरिके जाइके सीधा पहुँचले तालबणिया बस स्टैंड रे। सेते बेलू सकाळ 9:30 पाखापाखि हबो। से दिन थाए महाप्रभुंकर घोष यात्रा। भाबु थांती सूर्यनारायण बाबू आज प्रभुंकर घोष यात्रा बड़ भाई और भौणी सह महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथरे रहीकि लक्ष लक्ष भक्तों को दर्शन देवे। रथयात्रा एत भक्तों गहली रे मु कौन मो प्रभुंकर टिके दर्शन पाइबी, मो प्रभु कौन मते कृपा करिवे। मन में तो आशा न थाए जे एते भिड़ भितर से दर्शन करें। तालबणिया बस स्टैंड रो श्रीमंदिर सिंहद्वार प्राय 3 किलोमीटर थाए। आजिकाली पर से समय रथयात्रा एत मात्रा भक्तों भी समागम हो न थाए। चली चलिकी आसिकी सूर्यनारायण बाबू पुलिस कड़न पाखे छिड़ा होकर गोटे किंचित गोटे चेष्टा करी जगाटे पाई थांती। सेते बेलू प्राय 10टा बाजी जाए। महाप्रभु श्री बलभद्र कांपलेवासिनी माँ सुभद्रा पहंडी भी शेष हो जाए। लक्ष लक्ष भक्तों समागम। सोरिष टिके पकेबाकू भी जगह न थाए। दूर केवल छिड़ा होकर देखुं महाप्रभुंर पहंडी चली। महाप्रभु श्री जगन्नाथ 22 पाहाच अतिक्रम करी धीरे धीरे अरुणस्तंभ आड़ को आगे आसुता। सेवक आ दैत्य मानक गहण महाप्रभुंर मुखारबिंद श्रीअंग स्पष्ट भाव में देखा भी हो न था, दर्शन भी कर भल भाव। एपटे पुणी एत गहली जाए जे ठेलापेला होकर गोटे जगह छिड़ावाई भी कष्ट होता है। कड़न भितर अनेक पुलिस अधिकारी माने निज निज कर्तव्य नियोजित था। कड़न प्रति 2 फुट अंतर जड़े जड़े कार्यरत पुलिस गार्ड, कनेस्टेबल, पुलिस इन्स्पेक्टर पदस्थ पुलिस अधिकारी बृंद समस्ते निज निज कर्तव्य तीक्ष्ण दृष्टि रखि था। सूर्यनारायण बाबू कहते से केवल नीरव और निश्चल होंकि कड़न दौड़ी पाखे महाप्रभु आड़ को केवल एक लय चाही था विकल हो। कड़न पास जेहेतु न थाए तेणुक भितर को जीवार तो प्रश्न भी उठु न थाए। कड़न दौड़ी पाखे प्राय अध घंटे सेमती छिड़ा होता।
ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକିଲା ପରି ସେ ଶୁଣିଲେ। କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଡ଼ନ ପାସ୍ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକିରି କଡ଼ନ ଦଉଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥାନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ। ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ? ଏପା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଗଲେ ମୋତେ? ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ଆସିବେ କି? ମନେ ମନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣିକି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏ ପୁଣି ଏକ ଅଯାଚିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଉତ୍ତରରେ ସେଠୁ କହୁଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବା ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଉପରେ ଉଠେଇବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ହାତକୁ ଧରିକିରି କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ନିରାଶ ହେଇଥିଲି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର ଆଉ ଦୟା କରୁଣାରୁ ମୋତେ କଡ଼ନ ପାସ୍ ନଥାଇକି ବି କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଥରେ କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅରୁଣସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଚାରମାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନ ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତି କରିକିରି କେବଳ ନିର୍ମିମେଷ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଭିଜି ଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଚାରମାଳକୁ ଯାଇ ଦଇତାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ବାଦରେ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିରଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଭା ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବାତାବରଣ। ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ, କର୍ପୂର ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଚାରିଦିଗ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। କଡ଼ନ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳକାର ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଚାରପତିଗଣ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥାରୋହଣ କଲା ପରେ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ବି ଚାଲିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାଶୟ ରଥରେ ଛେରା ପହଁରା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଲିଙ୍କିରେ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଉପକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସେବକ କେତୋଟି ମହାପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ୁଆରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ କପଡ଼ା, ତୁଳସୀ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ଚନ୍ଦନ ଆଣିକିରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କି କଡ଼ନ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଥାଆନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଅକିଞ୍ଚନଟେ ପରି, ଦିନହୀନ ପରି, ଯେମିତି ରାହୁ କେତୁ ଅମୃତ ପାଇଲା ପରି ସୁବିଧା କରିକି ଭାରି ଆଶାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ କରୁଣା ମିଳିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ପାଳି ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ସେବକ ଆଣିକି ହାତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀ କପଡ଼ା, ତୁଳସୀ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିକି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଏକ ବିଶାଳ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଅକିଞ୍ଚନ ଦିନହୀନ ତୁଚ୍ଛକୁ ଏତେ ଦୟା କରିବେ ବୋଲି, ଏତେ କରୁଣା କରିବେ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ, ଶ୍ରୀମୁଖକୁ କେବଳ ସେ ଅନେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବି ଆଶା ନଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ କରୁଣା କଲେ, ଏତେ କୃପା କଲେ ଯେ ରଥ ଉପରେ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ତ ଦେଲେ, ପୁଣି ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଧରେଇ ଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ରଥାରୂଢ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା ଆଜ୍ଞା। ରଥ ଗହଳିର କଡ଼ନ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼ନ ପାସ୍ଟେ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ କଡ଼ନ ପାସ୍ ଧରିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ସପରିବାର। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି କହୁଥାନ୍ତି, କିହ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ତମର ତ କଡ଼ନ ପାସ୍ ନଥିଲା, ତମେ କେମିତି ଭିତରେ ପଶିଲ? ସେ କଥା ଶୁଣିକି ଅତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା
ଆପଣଙ୍କ ପରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆପଣ ସିନା ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ କଡ଼ନ ପାସ୍ଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜଗବନ୍ଧୁ, ମୋ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ କଡ଼ନ ପାସ୍ଟିଏ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଇ ପାସ୍ ଧରିକିରି ବା ମୁଁ ଏ କଡ଼ନ ଭିତରେ ପଶିଛି। ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯିଏକି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କର ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣିକି ସେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଭିଡ଼ା ହେଲା, ରଥ ଟଣା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅତି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେଦିନ, ଅତି ଖୁସିର ସହ ସେଦିନ ସେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବାର ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦିନ 3ଟା ବାଜିଯାଇଥାଏ। ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ତାଳବଣିଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ଯାହାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ସେଇଭଳି ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କେଉଁ ବନ୍ଧୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ଭରସା କରି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ବାଟ କଡ଼ାଇ ନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। খুব ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ବୋଲି। କେମିତି ଲାଗିଛି ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆଇଡିଟି ହେଉଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଠାକୁର। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।